सुख स्नेहो अर भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै रहाओ। नह निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरख सोवते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निराशा। काम क्रोध जिह परसै नाहन, तिह घट ब्राह्मण निवासा। गुर कृपा जिह नर को कीनी, तिह एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, यो पानी संग पानी। ठीकर फोर दली सिर, प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हु आना। तेग बहादुर की चलत, भयो जगत को शोक। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत चाड़ बिकै बिख माया मोह। सुत दारा स्यों एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की। गुर रामदास रखो शरणाई। सुख टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबदी नूर चट्टिया। सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सच्चा पातशाह सिर साध शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सालोका महल्ला पंजवा।
जा कौ पाए कृपाल प्रभ हर हर सेई जपाता नानक प्रीत लगे तिन राम स्याओ पेटत साध संगात जा कौ पाए कृपाल प्रभ हर हर सेई जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्याओ पेटत साध संगात महल्ला पांडवा राम रमहो वाड भागी हो जाल थाल महियल सोए नानक नाम राधे बिघन न लागे कोई पौड़ी भगता का बोलिया परवान है दरगाह पवै थाई भगता तेरी टेक रत्ते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोबिंद गाए सदा सदा दिन रहना इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जाना नामे रहे अघाए सदा सदा दिन रहना इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय। ऐसे गुरु गरीब नवाज
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ क्रिया करी न किन्हु आन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पिता बचित्र नाटक विच कुछ गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे जिक्र करते हैं। नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन कह आवत लाजा। नाटक चेटक का अर्थ है तमाशा विखाना, डिंब करना, पाखंड विखाना। गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं बहुत कुछ आख्या गया, कुछ दिखाओ, कुछ करामात विखाओ, अपनी शक्ति विखाओ, क्योंकि औरंगजेब ये बादशाह शक्तियां वेखते हैं, तमाशे वेखते हैं। औरंगजेब ने ही शक्तियां वेखण लई गुरु हरराय साहब पातशाह नूं दिल्ली बुलवाया सी। पातशाह आप तां नहीं गए, फिर भी संगतां दे कहण उत्ते भेजिया बाबा राम राय जी नूं। बाबा राम राय ने बहुत करामातां विखाईयां, फिर भी बादशाह दा मन नहीं भरिया कि होर कुछ वेखना वा, होर कुछ वेखां। दुनियावी शक्तियां वेखण लई बंदे दा मन नहीं भरदा, वो तमाशे वेखी जा रहा है, वेखी जा रहा है। फिर बाबा राम राय ने आख्या जी मेरा छोटा भरा है हरकिशन जी, उन्हां कोल बड़ियां करामातां हन, बुलाओ उन्हां नूं। बादशाह कहण लगा जी बाबा जी जो मैं चाहुंदा तुसीं विखा दिंदे हो मैनूं, तुसीं मैनूं करामातां विखाई जाओ, मैं खुश रवांगा। फिर खालसा जी बाबा राम राय नूं जागीर मिली सी देहरादून दी, उत्थे रहन लगा। इधर औरंगजेब जिन्हें बीड़ा चुकिया होया कि हिंदुस्तान विच कोई दूजा मजहब ना रहे, सारे पासे दीन इस्लाम दा बोलबाला हो जावे, हर मनुख सुन्नत करा लवे, कलमा पढ़ लवे। ते ये करन लई इन्हें सारी थावां ते कह लो ऐलान करता कि सारे हिंदुओं ने जनेऊ लाओ। जितने जनेऊ सन वो ला ला के, जे कह लो 1.25 मन जनेऊ ला के औरंगजेब अपना ढिड भरदा सी, तां खुश होंदा सी। इतने बंदे जे मुसलमान बन जान तां खुश होंदा सी। ते फिर खालसा जीओ कुछ खत्रियां ने आखिया कि ऐ औरंगजेब बादशाह साडे जिहड़े जजमान हन वो हन ब्राह्मण, तुसीं ब्राह्मणां नूं इक वारी बना लो मुसलमान। जे जजमान बन गए, साडे जजमान जिहड़े कह लो पूजन योग, असीं जिन्हां दी पूजा करदे हां साडे गुरु पूजनीक, असीं जजमान हां उन्हां दे, असीं जजमान आपे ही मुसलमान बन जावांगे। जिहड़े सानूं पूजदे हन, साडे पूजन योग हन, उन्हां नूं बनाओ, वो ब्राह्मण बहुत पंडित विद्वान हन। पुछया भी कित्थे रहिंदे हन सारे, कहंदे रहिंदे तां सारी धरती ते हन, पर ज़्यादातर उन्हां दा वासा है कश्मीर विच।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਤੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀੜਾ ਪਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਦਿਵਯ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਣਜਾਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 16 ਇਹ ਬੰਡ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 16 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਵਫਦ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਗਏ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਗਵਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਨ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 16 ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਨਵਾਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪਕੜਨ ਲਈ ਅਹਿਦੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਹਿਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਊਦਾ ਰਠੌਰ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਦੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ। ਪੈਂਡਾ ਦਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਣਾ, ਚੀਕਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਸ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਤ 11-12 ਵਜੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਪਾਪਾਤਮਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ।
ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੰਨਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਚੂਪੇ, ਕੁਛ ਛਿੱਲੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਗਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛਿੱਲੜ ਚੂਪ ਲਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਛਿੱਲੜ ਚੂਪੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਚੂਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਦੈਤ ਰੂਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਆਗਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਲੜ ਚੂਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਜੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਪਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਸ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਝਗੜਨਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਉਹ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਬੂਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜੇ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ 3 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 5 ਮਣ ਕਾਲੇ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਂਕੜੀ ਹੋਣਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿਉਂ ਬਚੀਆਂ? 4 5 ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ? 1 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ? 3 ਬਚੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੋਹੋਂ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਪੜ ਵਿਦਿਆ ਚਲਾਨੀ, ਬਹੁੜ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦਾ ਰਠੌਰ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ 15-20 ਕਦਮ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਏਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਆਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਾਗਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਉ ਪਾਇ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ
ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਸਈ ਜਪਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬਸ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਭੇਟਤ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਟਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰਸ ਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਅਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਹਰ ਲਾਤੀ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਉਹ ਸੰਗਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਪਾ ਲੈਣ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ? केवल एक राम पर्टिकुलर नहीं। राम केड़ा है? राम रमो बड़ भागी हो। रमो उन्हें याद करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓ। ਐ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ? ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਡੰਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਡੰਡੋਤ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਪਵੈ ਥਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਭਗਤ। ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਉਹ ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਰਗਾਹ ਪਵੈ ਥਾਏ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਤੇ ਸਚ ਨਾਈ। ਐ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਾਨਿਆ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, 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 ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹੀ ਭਗਤ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਗਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਤ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਐ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਗਤ ਵੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੀਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਸਨੋਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰੂਪ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਿਹਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿਣਕਰ ਰੂਪੀ ਮਿਹਰ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਟਿਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰ ਪਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਓ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਬੜ ਰੋਗ ਨਾ ਪੋਹੇ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਨਾ ਪੋਹੇ ਤਿਸ ਮਾਏ, ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਢਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਤਾ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਏਕ ਧਿਆਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਆਘਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਹੈ, ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਪੀਵਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨ ਹੀ ਨਾਮ ਪੀਂਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।